सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहा सी। सब तो पहला गल कोरोना के वाधे मामलों की करांगे, खास तौर पर दिल्ली दे विच। दिल्ली च कोरोना के केसेस वध रहे ने ते इस विचाले केंद्र ते दिल्ली सरकार दोवां दी चिंता वधी हुई है। इस नूं लैके मंथन किया गया। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार दे नाल मीटिंग की है। वध रहे कोरोना केसां नूं लैके समीक्षा की गई कि आखिर इस समय हालात की ने, दिक्कत कित्थे आ रही है। मीटिंग दे विच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अलावा उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उत्थे मौजूद सन। दिल्ली दे विच तेजी दे नाल वध रहे कोरोना केसां दे उत्ते केजरीवाल ने कहा कि सरकार ते एजेंसियां मिलकर काम करन। केंद्र सरकार ते गृह मंत्रालय का उन्होंने धन्नवाद भी किया। उन्होंने कहा कि जिहड़े आईसीयू बैड्स ने उत्थे दिक्कत आ रही है, तो मंत्रालय का शुक्रिया किया। केंद्र सरकार ने भरोसा दिता है कि अगले महीने तो कुछ होर सहूलतां भी दित्तियां जाणगियां। अगले 2 दिनों के विच डीआरडीओ कंपलैक्स दे विच 500 आईसीयू बैड तैयार कर ले जाएंगे। केजरीवाल ने एक दिन पहला भी मीटिंग होने की गल कही सी। तो खैर जरूर दिल्ली दे विच क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इजाफा होया है। 7000 उस तो भी ज्यादा मामले सामने एक दिन दे विच आने शुरू हो गए हैं। पहला ही गिणती 1000 तो हेठां आ गई सी, हुण वधदे 7000 तक पहुंच चुकी है दोबारा। तो इस विचाले केंद्र की सरकार भी चिंतित नजर आई है। तो तुहानूं दस दईए कि केंद्र की सरकार के वल्लों मीटिंग सदी गई गृह मंत्रालय के वल्लों। इस मीटिंग दे विच अरविंद केजरीवाल, देश के सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल वो भी पहुंचे हुए सन। ते मंथन किया गया कि इस समय स्थिति की है ते दिक्कत कित्थे आ रही है। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो दिल्ली दे विच जिहड़े हालात ने, लगातार कोरोना के मामले वधे ने ते उस तो बाद चिंता जताई जा रही है। तुहानूं दस दिए कि दिल्ली दे विच तेजी दे नाल वध रहे हैं कोरोना के केस, किस रफ्तार नाल वध रहे हैं। 24 घंटिया दे विच 3235 नवे केस आए हैं, 7606 रिकवर होए ने, 95 लोगों की मौत हुई है। ये 24 घंटिया का अपडेट असीं तुहानूं दस रहे हैं। ओवरऑल भी तुहानूं दसांगे कि हुण तक की स्थिति है, जबकि हुण तक टोटल 4,85,405 केसेस सामने आ चुके हैं। इस समय एक्टिव केस है 39,990। दिल्ली का मैं सिर्फ दिल्ली का जिक्र कर रहा हां। 4,37,801 केस रिकवर भी हो गए हैं, जबकि 7614 लोगों की मौत हुण तक देश की राजधानी दिल्ली दे विच हो चुकी है। तो मीटिंगों का दौर जारी है। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। उन्होंने रुख करते हैं। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट इस मीटिंग नूं लैके? चिंता एक बार मुड़ तो दिल्ली दे विच वधदी हुई नजर आ रही है कोरोना नूं लैके। बिल्कुल गौरव, ये कहा जा रहा है कि कोरोना की सैकेंड वेव जी है वो दिल्ली च आ चुकी है और आंकड़े जोड़े ने डराने वाले ने। 4000 तो 7000 जोड़े 24 घंटिया के आंकड़े जोड़े ने सामने आ रहे हैं और इस वजह करके 1 घंटे तो ज्यादा बैठक जी है वो बकायदा तौर पर देश के होम मिनिस्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाल लीती, जिस LG भी जोड़े ने मौजूद रहे हैं। और जानकारी ये मिली कि 20 अक्टूबर तो बाद केस जोड़े ने तेजी के नाल दिल्ली के वधे ने और ਜਿਹੜੇ लोग ने उन्होंने आईसीयू बैड की दिक्कत ज़्यादा तो ज़्यादा जी सामने आ रही है। बहुत सारी शिकायत मिल रही हैं कि आईसीयू बैड जोड़े ने उसकी कमी जी सामने आ रही है और हूँ यह फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार 750 आईसीयू के बैड जोड़े ने उपलब्ध करवाएंगे। नाल ही नाल टैस्टिंग जी है रोजाना 1 लाख तो ज़्यादा बढ़ाने की गल जी वो की गई है। ये भी मीटिंग के और कल दोबारा मीटिंग जी है वो की जा सकती है और दिल्ली सरकार भी बैठक जी है वो कल लाजमी तौर पर करेगी, क्योंकि लगातार चिंता इस करके भी गौरव बढ़ रही है। जो तो
ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੈਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੈ 11 ਸਾਲ, ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਮੋਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੱਗੋ ਮਹਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਨਮੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਚ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਂਜਾ ਮੁੰਜਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਰੀ ਵਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦਾਣੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ 304 ਦਾ 304 ਦਾ। बहरहाल ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ 11-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ। मैं भी जानना चाहना है कि बरसात बहुत ज्यादा हुई है मानसा, मौसम किहो जिहा सी पूरा दिन? पूरा दिन ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਜਿਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਪਟਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक जवान काफी है। मत सोचो पुलिस वालों, तुसी 55,000 हो, साडी गिनती लखां करोड़ां विच है पंजाब दी। रोड जाम ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ SGPC ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ 15 ਨਵੰਬਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ